صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين شفيع المذنبين يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم أحبابنا أن تخلصوا النية لله تعالى في هذا الاجتماع الذي يقصد منه نصرة دين الله تعالى، لأن النية في الدين أمرها مهم. حتى قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: النية إكسير العمل. النية إكسير العمل. الإكسير هو شيء يوضع تقلبه ذهبا. معناه النية في الدين شيء عظيم تقلب العمل الذي هو عادة من كونه عادة إلى صيرورته عبادة، يصير عبادة. الإنسان في كثير من الأعمال التي يعملها لا يستحضر نية حسنة فيفوته الثواب، لا يكون له أجر بالمرة. لا بد أن ينوي في كل عمل نية حسنة، كان يقول أفعله لأن الله يحبه، أو لأن الله أوجبه، أو لأن الله أمر به، أو لأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به. بدون نية حسنة كل الأعمال التي يعملها لا ثواب فيها، حتى الأمور التي هي بسيطة خفيفة مثل التبسم في وجه المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. معناه كما في دفع المال صدقة للفقير ثواب، إن تبسمت في وجه المسلم لله تعالى لك ثواب كما صدقة فيها ثواب. إن نويت لله تعالى في كل أمر حسن هكذا تذكروا أن تنمو نية حسنة في السلام على المسلم، في رد السلام، في المصافحة بين المسلمين. هذا أمر فيه ثواب، كل هذا فيه ثواب. إذا عملت عملا يدر عليك مالا حلالا تنوي بهذا العمل أنك تتجنب به الحرام، وأنك تستعمل هذا المال بطاعة الله. بطاعة الله. أليس يلزم أحدنا النفقة على أهله، على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين دون البلوغ، وعلى أمه وأبيه الفقيرين؟ إن كان نوى أنه يعمل الحلال ليجتنب الحرام وليستعمل المال فيما فرض الله، فيما أوجب الله، له ثواب. إن لم ينوي شيئا ليس له ثواب، فيكون تعبة. أليس أغلب الناس يمضون معظم الأوقات في العمل الذي يراد منه تحصيل المال؟ أكثر الناس هكذا، فيكون ضاع عليه الوقت وما استفاد شيئا بالمرة من هذا الوقت الذي أمضاه في عمل لم ينوي فيه التقرب إلى الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مرض في حياته سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم، زاره يعني الله، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أوصي بكل مالي، يريد أن يبذل ماله في الخير. فقال له الرسول: لا. قال: النصف يا رسول الله. قال له الرسول: لا. قال: الثلث يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير. أي هذا غاية الوصية، أن تعملها بثلث مالك. ثم أرشده أن لا يترك أهله عالة على الناس. هكذا أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتركهم يحتاجون للناس، لا يتركهم يمدوا أيديهم للناس لسؤال المال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله. تبتغي بها وجه الله، يعني لابد إذا أنفقت نفقة إذا ابتغيت بها وجه الله
لابد أن تكون كذلك حتى تثاب. قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. كل نفقة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينفقها المسلم من مال حلال يبتغي بها وجه الله. من هنا الدليل يبتغي بها وجه الله أي مرضاة الله. حتى اللقمة تضعها في امرأتك، حتى اللقمة التي يضعها في فم زوجته. لما يكون الرجل يأكل مع زوجته يضع لقمة في فمها، هذا يحصل أحيانا. حتى هذه يقول الرسول لابد فيها من نية حتى يثاب عليها. قال إلا أجرت عليها. الله يرزقنا وإياكم آمين. الإخلاص في العمل. Le Cheikh Nabil, hafidhahullah, a dit la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande de ne pas oublier de mettre une intention sincère dans le fait de venir ici, dans cette assemblée dans laquelle on recherche le renforcement dans la religion, et donc de mettre une intention sincère de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. L'intention est quelque chose de très important. L'imam Ahmed al-Rifa'i radiyallahu anhu a dit An-niyatu iksirul amal, c'est-à-dire que l'intention c'est l'élixir de l'acte. L'élixir, c'est quelque chose que les gens essayaient d'utiliser afin de transformer le cuivre en or. Donc l'intention, c'est ce qui transforme l'acte de la personne qui est habituellement une habitude en une adoration. L'intention, elle permet de transformer un acte habituel en une adoration. La personne, dans beaucoup de cas, elle ne pense pas à mettre l'intention dans ses actes de rechercher l'agrément de Allah. Alors qu'il est indispensable pour chaque acte de bien de mettre une intention dans son cœur en disant par exemple je fais cet acte-là parce que Allah l'agrée. Allah agrée cet acte. Je fais cet acte-là parce que Allah ordonne de le faire. Je fais cet acte-là parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à le faire. Donc tout ceci, ce sont des intentions qui sont valables. Sans intention, il n'y a pas de hasanat, il n'y a pas de récompense dans les actes que nous accomplissons. Même des choses qui peuvent paraître légères, qui peuvent paraître anodines, mais qui sont des choses de bien, si la personne y met une bonne intention, elle gagne des hasanat. Comme le fait de sourire à ton frère en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, c'est-à-dire le fait de rencontrer ton frère en islam avec le sourire, le fait de sourire à ton frère en islam, c'est une aumône. Cela signifie que tout comme tu gagnes des récompenses à donner une aumône à quelqu'un, à donner de l'argent à quelqu'un, de la même façon, tu gagnes des récompenses à sourire à ton frère en islam. Si, et seulement si, tu as une intention sincère dans ton cœur. Également, lorsque tu passes le salam, si tu mets la bonne intention, si tu fais cela par recherche de l'agrément de Dieu, alors tu as des récompenses. Également, lorsque tu réponds au salam d'autrui. De la même manière, lorsque tu serres la main à un musulman, lorsque deux musulmans se serrent la main, il faut pour tout cela avoir une intention de rechercher l'agrément de Dieu ou de faire cela parce que le prophète a incité à le faire pour avoir des récompenses. Également, celui qui travaille, et beaucoup de gens travaillent, celui qui travaille dans un emploi, un travail qui est halal,
alors il convient que dans ce travail, il mette l'intention d'utiliser l'argent qu'il va gagner suite aux efforts qu'il a fournis dans ce travail, d'utiliser cet argent dans l'obéissance à Allah Ta'ala. N'est-ce pas qu'il lui est un devoir de subvenir aux besoins de sa famille? Il est un devoir pour l'homme de subvenir aux besoins de son épouse, de subvenir aux besoins de ses enfants, qui sont en dessous de la puberté, de subvenir aux besoins de ses parents qui sont pauvres. Donc, s'il ne met pas l'intention de rechercher l'agrément de Dieu dans tout cela, il n'a pas de récompense. Et si dans ce travail-là, il met l'intention, alors il a des récompenses. Et s'il ne met pas l'intention, il se sera fatigué sans gagner de hasanat. La plupart des gens utilisent la plupart de leur temps, la majorité de leur temps, dans le travail. Et ce temps-là, ils le perdent et ils n'en profitent aucunement. C'est-à-dire qu'ils n'y gagnent aucune récompense parce qu'ils n'ont pas mis l'intention dans le cœur de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant, un de ses compagnons, qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas, était malade. Alors le messager alayhi salatu wa salam l'a visité. Sa'd a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que pour après ma mort, je fais le testament de léguer tous mes biens, c'est-à-dire que je fais en sorte que soit sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Alors il a dit, est-ce que je fais en sorte qu'après ma mort, la moitié de mes biens soit donnée, soit dispersée, propagée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit, alors le tiers? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le tiers. Et le tiers, c'est beaucoup. Il a dit le tiers, et le tiers, c'est beaucoup. Puis, il a conseillé à Sa'd de ne pas laisser sa famille après sa mort sans avoir de quoi subvenir à leurs propres besoins. C'est-à-dire de ne pas laisser sa famille pauvre de sorte à devoir mendier et à devoir demander l'argent aux autres. Puis il lui a dit, alayhi salatu wassalam, innaka ma anfaqta min nafaqatin tabtaghi biha wajha Allah hatta al-luqmata tada'uha fi imra'atika illa ujirta alayha. C'est-à-dire, chaque aumône chaque fois que tu subviens aux besoins de ta famille, chaque fois que tu subviens aux besoins de ta famille, et que en cela tu recherches l'agrément de Dieu, tu as des récompenses. Même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse. Il arrive que dans un couple, l'homme, il mette une bouchée de nourriture lorsqu'ils mangent ensemble, ils la mettent directement dans la bouche de son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que même cela, s'il y met la bonne intention, s'il met une intention de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala, alors il en aura des récompenses. Puis, Cheikh Nabil a invoqué Allah Ta'ala, que Allah nous accorde à chacun d'entre nous la sincérité dans les actes de bien. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بالسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد. السنة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناها صلاة السنة. السنة في حديث الرسول معناها الشريعة، والشريعة هي العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث الذي يتمسك بالشريعة تمسكا تاما عندما تفسد الأمة له ثواب شهيد، له ثواب شهيد، له أجر شهيد، أي له أجر المجاهدين في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل الله لهم 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء.
من علو مقامهم عند الله تبارك وتعالى. في هذا الزمن الآن فسدت الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند فساد أمتي الآن فسدت الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح رواه ابن حبان: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، معناه إذا فسد أهل هذه الناحية الواسعة، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ناحية واسعة من العريش التي الآن في مصر إلى باريس في جهة العراق، كل هذا يقال عنه شام، وأجزاء من تركيا، كل هذا شام. يقول الرسول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، معناه إذا فسد هؤلاء الخير يقل في كل الدنيا. وحصل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من سنين في الشام الفساد كثر، وفي لبنان كثر، في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. حدثني رجل من أحبابنا من أوروبا، هو يسكن في أوروبا، قال لي: ذهبت إلى فلسطين حتى أزور المسجد الأقصى وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. قال: رجعت حزينا جدا لأنني ما مشيت في مكان هناك إلا وسمعت من يسب الله. الرجال يسبون الله، النساء يسبون الله، الصغار يسبون الله. قال لي: حتى عند حائط المسجد الأقصى سمعتهم يسبون الله. الذي يسب الله كافر، وهم يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين. وهكذا في الأردن، لما ذهبت إلى الأردن من عشرات السنين، ذهبت إلى هناك للتدريس. خرجت من بيت واحد في منطقة اسمها الزرقاء، منطقة تسمى إسلامية. سمعت طفلا عمره نحو 6 سنوات أو 7 سنوات يسب رب العالمين، ثم الطفل الآخر يرد عليه بسب رب العالمين. من أين جاءوا بهذا الكفر؟ عادة من أين يأتون به؟ من الكبار، يسمعون من الكبار. حتى إني كنت أخطب في المسجد هناك، يقال له بلال بن رباح. جاءني رجلان كبيران في السن فوق 60 على حسب الموضوع. قال: يا شيخ تأتي إلينا تزورنا؟ قال: تدري لماذا جئنا صلينا في هذا المسجد هذه المرة الثانية؟ قال: لأننا لما جئنا تلك المرة الأولى سمعناك تقول على المنبر: من سب الله كفر، من سب رب العالمين كفر، ومن سب الله عليه أن يتشهد يرجع إلى الإسلام. قال: نحن في هذا العمر ما سمعنا مرة شيخا على المنبر يقول يحذر من الكفر. أليس يعرفون أن الكفر منتشر بين الناس؟ يعرفون، كيف يسكتون؟ لا يجوز هذا السكوت، لا يجوز. وفي سوريا في أشهر مسجد، المسجد الأموي، كانوا يعملون حلقة من يسمون الشاذلية، يقف معهم الناس هكذا صفوفا أو دوائر، يعملون دوائر، ثم يحرفون اسم الله، بدل أن يقولوا الله الله يقولون أو ثم واحد في الوسط في النصف، في نصف الدائرة والعياذ بالله، يقول قوال، يقول بصوت الإنشاد، يقول: وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. يقول الله واحد صار كثيرا لما صفى، هذا العالم كله الله. هذا من أشنع الكفر. أين المشايخ؟ أليس يعرفون بهذا؟ لما واحد من أكابرهم نهي عن هذا قيل له: كيف تقولون عن الله ولكن تكثر لما صفى من خبثه وعناده؟ قال: معناه صار كثيرا بصفاته. الله تعالى أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، لا يزيد كماله ولا ينقص، الله لا يتغير. قال: صار كثيرا بصفاته حتى لا يرجع عن هذا الخبث، عن هذا الكفر الذي هو فيه يقول هذه الكلمة. الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إنه في مسجد اسمه مسجد الدقاق في حي الميدان في دمشق، واحد من المؤذنين يؤذن على عادة أهل الشام في الماضي. كانوا إذا أذنوا في سوريا، في حمص، في حلب، في دمشق،
حتى في بيروت، في طرابلس، بعد الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بصوت المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لما قال المؤذن هذا الكلام صلى على الرسول، واحد كان في المسجد، في صحن المسجد، من الوهابية، من جماعة ناصر الدين الألباني الوهابي والعياذ بالله من الكفر، قام وصرخ قال: هذا لا يجوز، هذا كالذي ينكح أمه، عن الذي يصلي على النبي بعد الأذان، عن الطاعة يقول عنها زنا والعياذ بالله، زنا بالأم. وأكثر المشايخ ساكتون، فحصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فسد أهل الشام وقل الخير في كل الدنيا. في كل الدنيا الخير صار قليلا. الآن الذي يتمسك بالدين بقوة هذا له أجر شهيد، له أجر المجاهد في سبيل الله. كيف السبيل الآن للتمسك بالدين؟ سبيل واحد، هو بتعلم علم الدين، وإلا كيف يكون الإنسان متمسكا بالدين؟ إن لم يتعلم لا يكون متمسكا بالدين. لكن ممن يتعلم من الثقات الذين تعلموا بالمشافهة، من الثقات بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الجهال، ليس من الإنترنت، ليس من جوجل، ليس من التلفزيونات، لا، ليس هكذا يطلب علم الدين كما صار حال كثير من الناس اليوم. كان رجل يسكن قرب ناحية البيت الذي يسكنه مع الأهل في بيروت، يقال له في لبنان، يقال له شيخ القراء، يحفظ القرآن على القراءات، والناس تأتي إليه للدراسة للقراءة. هذا الرجل جاره من جماعتنا، جماعة الشيخ عبد الله رضي الله عنه، من آل الحلاق. قال لي: كنت أسمعه بأذني إذا غضب يسب الخالق عز وجل. ماذا يقولون له هناك؟ يقولون شيخ القراء. قال لي: يسب الخالق عز وجل. هذا من فساد الزمان. وأخي الذي هو أكبر مني كان يذهب إليه قبل أن أعرف عنه هذا لدراسة القرآن، لقراءة القرآن، في بيت رجل من أصدقائنا، من أصدقاء والدي. قال: بين نحن جلوس فرغنا من الدرس، أتي لهم بالطعام، حلوى تسمى كنافة في لبنان هناك. فقال أخي لهذا الذي قال له شيخ القراء: عندي سؤال، والعياذ بالله، فسب له دينه. قال له: ما ترانا نأكل؟ كيف تقول عندي سؤال؟ هذا ماذا يقال له؟ شيخ القراء. هذا يؤخذ منه علم الدين؟ هذا يعتبر ثقة؟ لا. وآخر مثله أيضا كان في لبنان يحفظ القرآن على القراءات السبع، ويأتيه الناس إلى المسجد يأخذون منه. بلغ شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه أنه يقول: الله له آذان. أعرف هذا الشيخ وأعرف هذا، كلاهما مات. بلغ الشيخ عبد الله أنه يقول: الله له آذان، والعياذ بالله من الكفر، تشبيه الله بخلقه كفر. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: فذهبت إليه إلى المسجد، هو كان يكون في مسجد يؤم فيه في رأس بيروت. قال: بلغني، هو يريد منه أن يعني يحب له أن لا يكون قال هذه المقالة. قال له: بلغني أنك تقول الله له آذان. قال: نعم. أليس الرسول قال: إن الله أشد آذانا؟ والعياذ بالله من الكفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال له الشيخ عبد الله رحمه الله: لا، الرسول ما قال هذا. الرسول قال: الله أشد أذى، وشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا. قال الإمام الأوزاعي: الأذن الاستماع. لقارئ القرآن يعني الله يحب قراءة القرآن من المؤمن الذي يحسن صوته بالقرآن مع إجادة القراءة، يتغنى به يعني يحسن صوته به،
بقراءة القرآن، من صاحب القينة إلى قينته. القينة هذه جارية، كانوا العرب كان من عادتهم يشتري أحدهم جارية يعلمها اللغة العربية ثم تصير تغني له، تسمى القينة. الله سبحانه وتعالى أوحى للرسول أن يقول هذا: لله أشد آذانا، ليس إن الله أشد آذانا. ما رضي أن يرجع هذا الذي قال له شيخ وقارئ وحافظ للقرآن. فماذا يفعل؟ ماذا كان يفعل الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه إلى آخر حياته؟ كان يعلم الناس الحق ويحذر من الضلال ومن أهله. ماذا يفعل إذا كان هذا الرجل لا يريد أن يرجع، يترك الناس يذهبون إليه حتى يتعلموا منه الضلال والتشبيه؟ نعم، ما كان يسكت. لذلك المشايخ الذين همهم الدنيا والوصول للمناصب الدنيوية ما كانوا يحبون الشيخ عبد الله الهرري. لماذا؟ لأنه كان لا يسكت عن المنكر، لا يسكت عن الباطل. لأجل هذا لا يحبونه، وإلا هم يعرفون أنه عالم وأنه محدث وأنه فقيه، يعرفون هذا. كثير من هؤلاء كنت أراهم من صغر يأتون بيت الشيخ عبد الله رضي الله عنه، الشيخ على رؤوسهم لفات، يقبلون يده ويسألونه. لما وصلوا إلى مناصب لها وجاهة يعني في الدنيا، والشيخ عبد الله لا يسكت عن المنكرات، صاروا يتكلمون على الشيخ عبد الله. وإلا في بداياتهم كانوا يأتون إليه، أنا أراهم بعيني، أعرفهم بالأسماء الأشخاص، ويقبلون يده ويقعدون عنده ويسألونه على وجه طلب العلم. ثم وصلوا إلى مناصب دنيوية، يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة هؤلاء، فصاروا يتكلمون على الشيخ، لأن الشيخ لا يسكت عن منكر. واحد من هؤلاء المشايخ من آل الرفاعي كان يطلع على الإذاعة يتكلم على الإذاعة، سألوه سؤالا فماذا قال والعياذ بالله؟ كفر. قال كفر. قال: كل الناس في يوم القيامة سيكونون حفاة عراة حتى الأنبياء. فعلى الإذاعة طلع الصوت. الشيخ عبد الله رحمه الله رضي الله عنه ونفعنا به بلغه ذلك، فأرسل له شابا من آل الرفاعي، قال له: اذهب إليه وانصحه لوجه الله، قل له ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أن الناس في يوم الحشر يكونون على 3 أصناف: قسم يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب وهم الأتقياء، والأنبياء سادات الأتقياء أفضل الناس. فماذا سيكونون؟ سيكونون طاعمين كاسين راكبين على النوق التي رحائلها من الذهب، أشرف الناس هم. وقسم يكونون حفاة عراة، المسلمون الذين ماتوا بلا توبة وهم من أهل الكبائر. وقسم يكونون حفاة عراة غرلا، أي الجلد التي تقطع عند الختان تكون موجودة، يجرون على وجوههم وهم الكفار. فذهب إليه ونصحه مع قبيل عاند، مع أنه ذهب إليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل العالم إذا أرسل نصيحة لإنسان وقع في الضلال والكفر؟ ماذا يفعل؟ يحذر منه وجوبا وجوبا. أليس ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. لأنه إن لم يذكر بما فيه كيف يحذره الناس؟ كيف يعرفون؟ الآن لو كان هنا في ناحيتكم إنسان يبيع اللحم باسم أنه بقر أو غنم، لكنه في الحقيقة يبيع لحم الحمير، يذبح حمارا كما يفعل بعض الناس في السعودية وفي مصر، يفعلون هذا، ثم يبيعونه على أنه بقر أو غنم. أحدكم ماذا يفعل؟ أليس يحذر الناس؟ يقول: يا ناس إياكم أن تأكلوا هذا، يبيع لحم الحمير لا يبيع البقر والغنم. وجوبا وجوبا هذا، لأن هذا من المنكرات. غشاش يغش الناس في الأكل، فكيف الذي يغش الناس في الدين باسم الدين؟ يجوز أن يسكت عنه؟ لا يجوز، لا يجوز. هذا الذي كان يفعله الشيخ عبد الله رحمه الله
وهذا الذي يفعله جماعته الآن، يعلمون الناس العقيدة والأحكام ويحذرون من الضلال ومن أهل الضلال، لأن هذا واجب. لكن أهل الضلال لا يعجبهم هذا. يعني في مجلس الشيخ عبد الله رحمه الله قال: إذا سئلتم ما هي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فقولوا هي حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. هو قال ابتداء، قال: إذا سئلتم ما هي هذه الجمعية قولوا هي حصن. تعرفون الحصن الذي يوضع عند القلعة حتى لا يهجم العدو، حتى لا يدخل العدو، يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. هذا حق، الذي قاله الشيخ حق. أول مدرسة فتحت لحزب الإخوان في لبنان كانوا يسمونها مدرسة الإيمان، ثم البقية هكذا، لكن صار عندهم مدارس كانت قرب بيت أهلي أيضا. هذه مدرسة قديمة. واحد من أحبابنا هو أخبرني درس فيها الرياضيات، ما كان عندنا مدارس بعد، درس فيها الرياضيات. وإخواننا بارك الله بهم معروف عنهم، إن كان الشخص معلم رياضيات أو إن كان نجارا أو إن كان حدادا أو إن كان سائق سيارة يعلمون الناس، معروف عنهم هذا. فهو أخونا بارك الله به صار يعلم الطلاب العقيدة. أين؟ في مدرسة حزب الإخوان التي تسمى الإيمان. صار يعلمهم العقيدة، التوحيد والتنزيه. فمر في كتاب لهم: الله فوق الشجرة مثل العصفور يغني. الطلاب جاءوا إلى هذا الأستاذ: يا أستاذ أليس علمهم التنزيه؟ قالوا له: انظر ما يوجد في الكتاب. قال: اضربوا عليه، كفر هذا. ضربوا عليه، بلغ الإدارة ذلك فطردوه من المدرسة. ماذا فعل؟ علم العقيدة وحذر من الكفر، طردوه من المدرسة. المدارس التي تسمى المقاصد الإسلامية في لبنان كانت أشهر المدارس التي باسم الإسلام. ماذا فيها؟ من أيام حياة الشيخ ميزان رحمه الله في كتاب القراءة يسمى القراءة العربي مكتوب فيها: هل تعرف من هو الله؟ الله هو ذاك الشرطي الذي يمشي في شوارع بيروت. الله هو ذاك الفلاح الذي يجلس تحت الشجرة. كفر من أشنع الكفر، من أصرح الكفر، تشبيه الله بخلقه. أرسلنا لهم الرسائل وذهب من قابلهم وتركوا ذلك في الكتب. ماذا صار يقول الشيخ عبد الله رحمه الله؟ بناء المدارس التي تعلم العقيدة وتحمي أولاد المسلمين من الكفر من أفرض الفرائض. وهكذا طلعت المدارس، جزاه الله خيرا وجزا كل أحبابنا خيرا لما عملوه. هذه المدارس حمت أبناء المسلمين من الوقوع في الكفريات المنتشرة في الكتب. كلكم يعرف ما يسمى نظرية داروين. هذه أين تعلم؟ في المدارس. يقولون أصل الإنسان قرد، والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذا تكذيب للحديث، هذه النظرية الفاسدة، وتكذيب للآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم ليس القرد، هذا تكذيب للقرآن. لا يجوز السكوت عن هذا، لا يجوز. فهذه المدارس التي بناها الشيخ عبد الله وجماعته جزاهم الله خيرا حمت أولاد المسلمين من الكفريات، حمت عقائدهم من هذه الكفريات المنتشرة فيما بين الناس. أنا علمت في مدارس المقاصد، الشيخ عبد الله رحمه الله أكد علي أن أفعل بعد أن خرجت من الأزهر الذي في مصر تخرجت منه. قال لي: هذا أمر مهم، علم فيه، درس فيه. بفضل الله درست مئات من الطالبات والطلاب، ووجدت العجائب في الكتب، فصرت أخلصهم من هذا الفساد. ففي إحدى المدارس التي درست فيها بنتا مديرة المدرسة عندي في الصفوف، فصرت أنا يوجد كتاب مقرر
أملي عليهم في الصف العقيدة، أملي عليهم إملاء، وهذا الذي أمتحنهم فيه حتى ينجحوا يعني في العلامة. فمن جملة ما علمتهم أن دين جميع الأنبياء الإسلام، هذا شيء كل مسلم يعتقده، وأعطيتهم الأدلة على ذلك. ثم هذه المديرة قرأت في دفتر بنتيها فاستغربت هذا، لأنها جاهلة لا تعرف الدين بالمرة، لا تعرف الدين، فأرسلت في طلبي، قالت: يا أستاذ، أنت علمت البنات أن دين جميع النبيين الإسلام؟ قلت: نعم. قالت: كيف هذا؟ وموسى أليس كان يهوديا؟ وعيسى أليس كان كذا؟ قلت: لا، الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي من عائلة بيروتية معروفة، عائلة بيضون. قلت لها: والرسول قال الأنبياء إخوة، وقال دينهم واحد، ما قال دينهم 2 أو 3 أو 4، قال دينهم واحد. ما هو هذا الدين؟ الإسلام. ما قبلت، ما رضيت، قالت: لا تعلمهم إلا ما في الكتاب. ماذا نفعل؟ نعلم الحق. هم لا يريدون، لكن نحن يجب علينا أن نعلم الحق للصغار والكبار. الحمد لله، الله تعالى أحيا السنة بالشيخ عبد الله الهروي وجماعته جزاهم الله خيرا. هم نشروا هذا الحق في كل الدنيا. ما الذي أوصلنا إلى هنا، إلى هذه البلاد؟ الهمة التي كانت عند شيخنا رضي الله عنه في نشر الدين حيث يستطيع. كان الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة. الذي يتعب جسمه في طاعة الله يرتاح في الآخرة ويرتاح في القبر. أليس الناس أهل الدنيا يقولون: اتعب حتى تحصل المال حتى ترتاح؟ هذه الراحة هي الراحة الحقيقية الآن في الدنيا؟ لا، الراحة الحقيقية إذا كنت مرتاحا في القبر وفي الآخرة. لكن أغلب الناس نظرهم قاصر، ينظرون فقط إلى الوقت الراهن. أما الأنبياء والأولياء والصالحون ينظرون إلى راحتهم في المستقبل، لذلك ليسوا مثلنا كسالى، كانوا يعملون بجد واجتهاد حتى وصلوا إلى الدرجات العالية. الأنبياء والأولياء والصالحون ينظرون إلى راحة مستقبلهم. أكثر الناس ينظرون إلى راحة الوقت الراهن، الوقت الحالي يعني. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال: كثير من الناس بحثوا عن الراحات فذهبوا كبارا إلى أوروبا، إلى بلاد أوروبا، أليس انتشروا في بلاد أوروبا؟ ثم يفاجئهم الموت فيطلع الأولاد كفارا. هذا واقع لا ينكر، أليس هذا حصل وما زال يحصل. قال: عن أي شيء يبحثون؟ عن الراحات. فذهبوا. لماذا ذهبوا إلى أوروبا؟ هناك يجدون السيد أحمد الرفاعي أو الجيلاني أو أبا حنيفة أو الشافعي، ذهبوا بحثا عن الراحات. هذا الواقع. ثم الموت لا يستأذن أحدا، يفاجئهم الموت. الأولاد كيف يطلعون؟ في الغالب يطلعون كفارا. أليس إن انخرطوا في هذا المجتمع الفاسد وعاشوا حياتهم يصيرون مثلهم في كثير من الأحيان؟ هذا واقع، نحن نتكلم عن الواقع. ابن أخي ذهب إلى النرويج، تزوج بنتا من جماعتنا من النرويج، ثم سكن هناك برهة من الزمن، ثم ولد له ولد. هذا الولد كان عنده بطء في النطق، هذا يصير في كثير من الأولاد، ثم ينطلق الولد. لكن تعرفون هذه البلاد، بدأوا بالمدرسة يحققون، حولوه إلى ما يسمى لجنة اجتماعية. صاروا يسألون الولد، ولد طفل عمره يمكن 3 سنوات: أبوك يضربك؟ يقول: لا. أمك تضربك؟ يريدون مأخذا يعني. يقول: لا. فاستدعوا الوالد الذي هو من أخي،
قالوا له نحن سألنا الولد قال أنت لا تضربه أمه لا تضربه لكن نطقه بطيء إن اكتشفنا أن السبب منكم سنأخذه تعرفون أنتم ما معنى نأخذه يلحقونه بعائلة من أهل تلك الناحية متى يدلونه على أهله بعد 18 عاما لما يصير عمره 18 عاما يقولون له أبوك فلان أمك فلان ماذا يصير في ذلك الوقت يكون صار منهم بحسب العادة يعني وكان يتصل بي يسألني يحصل كذا يستدعونني يحققون قلت له يا ابن أخي اسمع نصيحتي تعال إلى لبنان الشيخ عبد الله رضي الله عنه ما قال عبثا هذا الكلام الذي سأقوله لكم قال كانت الهجرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان لا يتكلم عبثا لا يتكلم من أجل الدنيا الشيخ عبد الله صدق فيما قال الآن المعهد الشرعي الذي في بيروت الشيخ عبد الله قال يخرج علماء على مذهب أهل السنة هذا في هذا الوقت يخرج علماء على مذهب أهل السنة رجل يا أحبابنا كان من أهل الحجاز تعرفون ما معنى من أهل الحجاز أولاده كانوا في المدارس هناك ماذا يعلمون الأولاد في المدارس من صف الابتدائي الطفل الذي عمره 7 سنين يقولون له أين الله يقولون له الله في السماء من أول ما يبدأ يتعلم يقولون له الله في السماء الله فوق العرش هكذا يعلمونه ماذا أنا قرأت بعيني ماذا أيضا في الكتب هي صفوف مراحل بعد ذلك يقولون له فرق الضلال منها الأشاعرة والصوفية يعني كفار على زعمهم الأشاعرة والصوفية كفار ويقولون لهم للأولاد التوحيد 3 توحيدات توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على زعمهم للأولاد يعلمونهم في المتوسط يعلمونهم هذا الرجل الله تعالى أكرمه تعرف على الشيخ عبد الله في الحجاز ثم لما رأى هذا عنده عدد من الأولاد أكثر من 5 أولاد عنده لما رأى هذا ماذا فعل ترك هناك وجاء بأهله إلى لبنان ووضع أولاده في المدارس ليس شيئا سهلا رجل ليس من أهل الثراء عنده وظيفة بسيطة موظف ترك هناك ترك البلد بلده وجاء إلى لبنان ووضع أولاده في المدارس حتى يحميهم يحمي عقائدهم ماذا قال لي الشيخ رحمه الله عن هذا الرجل قال لي هذا الرجل وأهله مثل المهاجرين هذا عمل عظيم تعرفون ما معنى المهاجرين رضي الله عنهم ورضوا عنه قال هذا الرجل وأهله مثل المهاجرين لماذا؟ لأنه ترك بلده شيء صعب على النفس ليس للدنيا ما تركها للدنيا ترك بلده لأجل الدين قال هذا مثل المهاجرين هو يصبر إن شاء الله على أن تترجم إن شاء الله. Cheikh Nabil a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, il a dit al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru shahid, c'est-à-dire celui qui s'attache à ma sunna. On va expliquer ce que signifie sunna. Ce n'est pas le fait de faire les prières surérogatoires ici. Donc celui qui s'attache à ma sunna à une époque où ma communauté sera sujette à la corruption, celui-là aura les récompenses du martyr. Un sunna dans ce hadith, ce n'est pas la prière surérogatoire, mais c'est la sharia, c'est-à-dire la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les lois qui lui ont été révélées. Ainsi, ce hadith signifie que celui qui s'attachera
à la sunnah du prophète, donc à la sharia du prophète, donc à la croyance du messager alayhi salatu wassalam et aux lois qu'il a transmises à une époque où la communauté sera sujette à la corruption, il y aura beaucoup de corruption dans la communauté, celui-là aura les récompenses d'un martyr. Et vous savez que le martyr a beaucoup de récompenses. Il a 100 degrés au paradis, et entre un degré et un autre, il y aura la distance qui est semblable à la distance entre la terre et le ciel. D'un degré à un autre degré au paradis, la distance est semblable à celle entre la terre et le ciel. Et le martyr aura pour lui 100 degrés au paradis. Et à notre époque, beaucoup de corruption s'est propagée dans notre communauté. Donc ce hadith s'applique à notre époque. De même, dans un autre hadith sahih rapporté par Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. Al-Sham, c'est une région qui est vaste et qui comprend le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine. Elle va de Al-Arish jusqu'à Baliz. Et donc, elle comprend également une petite partie de la Turquie. Ce hadith signifie que si la corruption s'est propagée dans la région de Al-Sham, alors il n'y aura pas de bien, c'est-à-dire que beaucoup de bien aura diminué dans la communauté. C'est-à-dire que si les gens qui vivent dans la région de Al-Sham deviennent corrompus, l'époque dans laquelle les gens vivant dans la région de Al-Sham seront corrompus, cela signifiera que dans tout le reste du monde également, il y aura beaucoup moins de bien. Et depuis un long moment déjà, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de façades dans la région de Al-Sham, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption dans la région de Al-Sham. Cheikh Nabil a dit: un homme m'a raconté, il m'avait dit, je suis parti en Palestine pour visiter la mosquée de Al-Aqsa et pour visiter le maqam du prophète Ibrahim alayhi salam et de sa descendance, le prophète Ya'qub alayhi salam, etc. Cet homme a raconté à Cheikh Nabil et il lui a dit: finalement, quand je suis parti là-bas, je me suis trouvé très triste parce que chaque rue dans laquelle je passais, chaque endroit par lequel je passais, j'entendais des gens qui insultaient Allah Ta'ala. Pourtant, la Palestine, c'est où? C'est dans la région de Al-Sham. Il a dit, à chaque coin de rue, j'entendais des gens qui insultaient Allah, et insulter Allah est de la mécréance. Donc, nous sommes bien dans une époque où la corruption et le mal s'est propagé dans la région de Al-Sham. Cheikh Nabil a dit, je suis parti en Jordanie, il y a des années de cela, il y a plus de 10 ans, il y a longtemps. Je suis parti en Jordanie et j'étais dans un quartier qui s'appelle Az-Zarqa, qui était considéré comme un quartier où les gens étaient attachés à la religion, à la pratique de l'islam. Dans ce quartier, j'ai entendu un enfant d'environ 7 ans insulter Allah. Puis, un autre enfant de son âge lui a répondu en insultant Allah Ta'ala. D'où ces enfants ont appris cela? Ils ont appris cela des adultes. La Jordanie fait partie de la région de Al-Sham. Par conséquent, nous sommes vraiment dans cette époque dans laquelle la corruption s'est propagée dans la région de Al-Sham. Il a dit également: j'ai fait la khutbah de la Jumu'ah dans une mosquée là-bas, en Jordanie, qui s'appelle la mosquée de Bilal ibn Rabah. J'ai fait une khutbah, puis j'ai fait le vendredi d'après
Puis le deuxième khutbah, c'est alors que deux hommes âgés sont venus à moi, environ 60 ans ils avaient. Ils sont venus à moi, ils m'ont invité à venir chez eux, et ils m'ont dit, tu sais pourquoi on est revenu dans ta khutbah pour la deuxième fois? Parce que la semaine dernière, dans ta khutbah, tu avais dit que celui qui insulte Allah est mécréant. Et nous, à notre âge, on n'avait jamais entendu ça de notre vie. Ils avaient environ 60 ans. Ils étaient en Jordanie. Et alors qu'ils vont à la khutbah, ils vont à la Jumu'ah, ils n'ont jamais entendu de leur vie que le fait d'insulter Allah, c'est de la mécréance. Cheikh Nabil a dit également en Syrie. En Syrie, il y a des gens qui se prétendaient soufis et qui faisaient des rassemblements, ils se rassemblaient pour, soi-disant, évoquer le nom de Allah, pour répéter ensemble le nom de Allah afin de glorifier Dieu. Mais ils déformaient le nom de Allah. Au lieu de dire Allah, Allah, ils disaient Ah, 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 Ah. Et parfois ils disaient Ah, 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 Ah. Et ils prétendaient que ceci, c'est une manière pour eux de citer le nom de Allah. Dans leur groupe, ils faisaient un cercle et au milieu, il y avait quelqu'un qui chantait à voix haute un vers de poésie qui comporte de la mécréance. Il disait وَمَا فِي الْوُجُودِ سِوَى وَاحِدٍ وَلَكِنْ تَكَثَّرَ لَمَّا صَفَى. Cela signifie que ce monde, c'est Dieu. La traduction de ce vers de poésie, bien entendu, ce vers est de la mécréance. La traduction de ce vers de poésie est que dans cet univers, en réalité, il n'y a que un. Mais ce un-là, il s'est multiplié. Et ceci fait partie des plus graves des mécréances. Cela fait partie de la croyance en l'unité absolue. C'est ceux qui croient que ce monde et Dieu ne sont qu'un. Ce monde, c'est Dieu, d'après eux. Où sont les cheikh? Ces gens-là étaient en Syrie. Ils étaient dans un endroit, dans une mosquée. Où sont les cheikh qui interdisent le mal? Où sont les cheikh qui mettent en garde contre la mécréance? Un des cheikh de ces gens-là, il a soi-disant voulu donner une interprétation à ce vers de poésie pour essayer de justifier cette parole qui est une parole de mécréance. Et il leur a dit, mais non, mais ce que nous voulons dire par cela, c'est que les attributs de Dieu sont devenus nombreux. Et même ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se dire, étant donné que Allah Ta'ala ne change pas, et les attributs de Allah Ta'ala ne changent pas. Également en Syrie, dans une mosquée qui s'appelle la mosquée de Ad-Daqqaq, dans un quartier qui s'appelle Al-Maïdan, il y a un homme qui faisait le adhan. Et à l'habitude des musulmans de cette région, les gens qui font le adhan, ils faisaient l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute après le adhan. Dans la mosquée de Ad-Daqqaq, quand le mu'addin, le muezzin, il a fait l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le adhan, il y a un homme du groupe de Al-Albani, qui est un wahhabite, il lui a dit, ce n'est pas permis de réciter l'invocation. Par exemple, ils disent, As-salatu was-salamu alayka, ya sayyidi, ya Rasulallah. Un homme wahhabite, il a dit au muazzin, ce n'est pas permis de faire l'invocation en faveur du prophète, c'est un péché qui est aussi grave que le fait de faire la fornication avec sa propre mère. A'udhu billah. Ceci est bien entendu de la mécréance. La salat ala nabi, c'est quelque chose de péché. Il a prétendu que c'était comparable à la fornication. Malheureusement, la plupart des gens de science à notre époque, ils se taisent. C'est-à-dire qu'ils ferment les yeux au lieu de mettre en garde contre ces gens-là et contre les mauvaises croyances. Donc, ce que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. Si les gens qui vivent dans la région de Hacham deviennent corrompus, alors à l'extérieur de Hacham, le bien diminuera énormément. Et à notre époque, le bien a beaucoup diminué, étant donné que dans la région de Hacham, beaucoup de gens sont devenus corrompus. Et donc, à notre époque, nous sommes dans l'époque qui a été visée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru shahid, c'est-à-dire que celui qui s'attachera à la foi, à la croyance du prophète et aux lois qu'il a transmises à une époque où ma communauté sera dans la corruption, celui-là aura les récompenses d'un martyr. Maintenant, c'est quoi la méthode pour s'attacher à la religion? C'est quoi la voie afin de s'attacher à la religion, c'est-à-dire à la croyance et aux lois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées? C'est en apprenant la science de la religion à partir de gens, auprès de gens qui sont dignes de confiance, par transmission orale, de bouche à oreille. Comment tu apprends la science de la religion? C'est par transmission orale, auprès de gens dignes de confiance. C'est pas en allant regarder sur Google, ce n'est pas en regardant la télévision, ce n'est pas en regardant des sites internet qu'on apprend la religion. On apprend la religion par transmission orale auprès de gens dignes de confiance. Cheikh Nabil a dit, il y a un homme qui habitait à côté de chez moi, c'était un voisin de mon père. Il était connu au Liban comme étant le shaykh des Qurra, c'est-à-dire le shaykh de ceux qui maîtrisent la récitation du Coran. Il connaissait le Coran par cœur, selon les différentes récitations qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète a enseigné, parce que le Coran, il peut se réciter de plusieurs manières. Toutes ces récitations-là ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, ce shaykh des récitations du Coran, avait un voisin qui faisait partie de notre association. Il avait un voisin qui était élève du shaykh Abdullah rahimahullah. Et ce voisin, qui fait partie de la famille de Al-Khallaq, il a dit, souvent, j'entendais mon voisin, donc j'entendais ce shaykh qui maîtrisait le Coran et qui le connaissait par cœur. Souvent, je l'entendais lorsqu'il se mettait en colère, il insultait Allah Ta'ala. A'udhu billah, c'est de la mécréance. Donc quelqu'un qui est réputé comme étant un shaykh, lorsqu'il se met en colère, il insulte Allah Ta'ala. Comment peut-on apprendre la religion? Comment peut-on apprendre la science auprès de gens comme ça? Un autre homme, lorsqu'il était dans la maison de ce shaykh, il y avait des gens, il y a eu une récitation du Coran, puis après cela, ils ont ramené à manger des sucreries que l'on appelle au Liban kunafa. Cet homme a dit, l'homme qui était présent auprès de ce soi-disant shaykh, il a dit, mon frère a posé alors une question au shaykh. Pendant qu'on mangeait la kunafa, pendant qu'on mangeait les sucreries, mon frère, donc c'est un homme qui raconte, et il dit, mon frère, il a voulu poser une question à ce fameux shaykh. Alors, ce shaykh-là, il lui a insulté sa religion. Il a insulté l'islam, comme ils font dans certains pays. Et lui a dit, tu vois pas que je mange? Le fait d'insulter la religion de l'islam, c'est de la mécréance. Donc ces gens-là, on ne peut pas apprendre d'eux la science de la religion. Également, un autre shaykh qui connaissait le Coran par cœur avec ses 7 récitations. Un jour, il est parvenu au shaykh Abdullah, rahimahullah, il est parvenu à notre shaykh que ce shaykh-là, qui connaissait le Coran par cœur, il avait dit que Dieu aurait des oreilles. Et bien entendu, c'est de la mécréance.
Parce que Allah Ta'ala n'est pas concerné par les oreilles ni par aucun autre organe. Cheikh Abdullah, lorsqu'il a entendu cela, il est parti voir cet homme à la mosquée et lui a dit: j'ai ouï dire, on m'a dit que tu aurais prétendu que Allah Ta'ala a des oreilles, et c'est alors que cet homme a répondu en affirmative. Il a dit: oui, c'est vrai, j'ai dit cela. Le cheikh ne voulait pas qu'il confirme la mécréance. Il espérait que cet homme réfute cela. Il espérait que ce soit une rumeur mensongère. Il est parti et il lui a dit: j'ai entendu cela, et cet homme a répondu: oui, c'est vrai, Dieu a des oreilles. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Allahu ashaddu adhanan. Cet homme a transformé, il a falsifié le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Allahu ashaddu adhanan, sans prolongation au début. Prétendre que Dieu a des oreilles, ceci est de la mécréance. Le cheikh Abdullah rahimahullah lui a alors répondu. Il lui a dit: non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Allahu ashaddu adhanan liqari'i al-Qur'ani min sahibi al-qaynati ila qaynatihi. L'imam al-Awza'i radiyallahu anhu a dit: ce qui est visé, le sens de al-adhan, c'est al-istima'. En d'autres termes, ce hadith signifie que Allah Ta'ala agrée la récitation du Coran qui est faite par quelqu'un, particulièrement lorsqu'il fait en sorte d'avoir une belle récitation. C'est-à-dire qu'il est bien en islam, c'est bien en islam lorsque tu récites le Coran, que tu fasses l'effort de le réciter avec une belle voix, que tu essayes de le réciter avec une belle voix. En aucun cas dans ce hadith, il y a le mot oreille. Il y a une différence entre al-adhan, qui est l'istimar, et al-adhan, qui est le pluriel des oreilles. Malgré le fait, bien que le cheikh rahimahullah l'a conseillé, cet homme-là n'a pas accepté. Le cheikh rahimahullah, notre cheikh, il enseignait aux gens la vérité. Il mettait en garde contre l'égarement, contre la mécréance, contre ce qui fait sortir de l'islam, et contre les gens qui enseignent la mécréance et qui sont des causes d'égarement pour les autres. Pourquoi on met en garde contre les égarés eux-mêmes? Pour pas que les gens ne les suivent. Le cheikh Abdullah rahimahullah, c'est cela ce qu'il a fait toute sa vie. Et les cheikhs, les soi-disant cheikhs qui aimaient la dunya, qui étaient attachés à ce bas monde, qui voulaient garder leur poste, qui aimaient l'argent, ces cheikhs-là, ils n'aimaient pas le cheikh Abdullah rahimahullah, parce que le cheikh Abdullah, il ne se taisait pas lorsqu'il y avait quelque chose à corriger. Lorsqu'il voyait quelque chose de blâmable, le cheikh Abdullah rahimahullah ne se taisait pas. Il mettait en garde contre le mal. Ces gens-là, au Liban, ces cheikhs-là, ils savaient que Cheikh Abdullah était un savant. Cheikh Nabil a dit, quand moi j'étais petit, je les voyais, ils allaient embrasser la main du Cheikh Abdullah, ces gens-là. Ces gens-là qui par la suite, ils ont obtenu des grands postes au Liban, dans le pays où le Cheikh Abdullah rahimahullah enseignait la religion. Il a dit, quand j'étais petit, je les voyais, ils embrassaient les mains du cheikh. Et ils lui posaient des questions, parce qu'ils savaient que c'était un grand savant. Mais lorsqu'ils ont atteint les postes qu'ils voulaient atteindre, ils se sont mis à parler en mal sur lui. Pourquoi? Parce que le cheikh ne se tait pas. Lorsqu'il voit quelque chose de blâmable, il fait en sorte de l'empêcher. Un parmi ces soi-disant cheikhs, il faisait partie de la famille de Al-Rifa'i. Un jour, il est passé à la radio. Et lorsqu'on lui a posé une question, il a répondu en disant de la mécréance. Il faut savoir qu'au jour du jugement, les gens seront de 3 catégories. Il y a les vertueux qui, eux, seront rassasiés, qui seront vêtus sur des montures qui n'auront ni faim ni soif, qui seront bien vêtus. Eux, ce sont les vertueux au jour dernier.
Il y a une deuxième catégorie de gens, au jour du jugement, ils seront tout nus et ils seront pieds nus. Ce sont les grands pécheurs, les désobéissants, ceux qui commettaient des grands péchés parmi les musulmans et que Allah Ta'ala a voulu qu'ils soient châtiés au jour dernier. Et il y a une troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les mécréants. Ceux qui n'ont pas cru en Allah Subhanahu wa Ta'ala et en ses prophètes. Et ces gens-là, ils seront tout nus et ils seront traînés par les anges sur leur visage. Il y a trois catégories de personnes. Cet homme-là, qui se prétend être un cheikh, à la radio, il a dit quelque chose qui est contraire à l'islam. Il a dit que tous les gens au jour dernier seront tout nus et seront pieds nus, même les prophètes. Comment attribuer cela aux prophètes qui sont les meilleurs des créatures, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit dans le hadith que les gens seront de trois catégories au jour du jugement et que les vertueux, ils ne seront pas tout nus, ils seront vêtus et rassasiés. Et les prophètes, ce sont les meilleurs des vertueux. Alors le cheikh Abdullah rahimahullah a envoyé quelqu'un de ses élèves qui fait partie de la même famille, qui fait partie de la famille de Al-Rifa'i. Et il lui a cité le hadith qui prouve que cet homme s'était trompé et que cet homme avait contredit la religion. Il lui a dit, les gens au jour dernier seront de trois catégories, etc., etc. Cet homme n'a pas accepté la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, حتى متى تبعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس. C'est-à-dire, jusqu'à quand vous allez vous taire lorsqu'un homme pervers, lorsqu'un homme injuste qui commet des grands péchés, il commet ses injustices, jusqu'à quand vous allez fermer les yeux, jusqu'à quand vous allez vous taire et ne pas le dénoncer. Le prophète a dit, citez-le par le péché qu'il commet pour que les gens soient en garde contre lui. Donc, mettre en garde contre ces figures-là, mettre en garde contre ces gens-là qui se prétendent être des cheikh et qui égarent les autres, parce que justement, ils ont des hauts statuts, ils ont des hauts postes, ils passent à la télé, ils passent à la radio, etc. C'est un grand devoir. C'est un devoir en islam. Si quelqu'un, il est boucher, il vend de la viande, mais au lieu de vendre de la viande halal, de la viande de vache égorgée, de la viande de mouton égorgée, il vend de la viande d'âne, par exemple. Ça, bien entendu, c'est haram. Il vend de la viande d'âne en faisant passer cela pour de la viande halal. Il vend cela à des musulmans, comme certains font en Arabie, dans la péninsule arabique, ou certains ils font cela également en Égypte. Ils trompent les gens. N'est-ce pas qu'il est un devoir de mettre en garde contre eux? N'est-ce pas qu'il est un devoir de mettre en garde contre eux et qu'il est interdit de se taire et de ne pas mettre en garde contre eux? Alors que dire de se taire quant à ces personnes-là qui trompent les gens et trichent dans la religion de l'islam en leur enseignant des égarements, et ceci au nom de l'islam? Donc mettre en garde contre ces égarés, c'est encore plus important. C'est ce que faisait notre cheikh rahimahullah. Il mettait en garde contre l'égarement et il mettait en garde contre les gens égarés qui égarent les autres. Un jour, dans une assemblée, notre cheikh rahimahullah, d'entrée, il a dit, si quelqu'un vous interroge au sujet de votre association, Jam'iyatul Mashari'a, cette association-là, si quelqu'un vous demande, c'est quoi cette association? Répondez-lui alors, Hisnun hiya hisnun yaltaji'u ilayhi an-nas min fasadi al-i'tiqad. C'est-à-dire, notre association, c'est comme une forteresse dans laquelle les gens y trouvent refuge contre les égarements, contre les mauvaises croyances. Cette association, c'est une protection, c'est une forteresse que l'on utilise pour nous protéger des mauvaises croyances qui mènent en enfer. Au Liban, il y a un groupe égaré que l'on appelle Hizbul Ikhwan. La première école qu'ils ont construite, maintenant ils en ont beaucoup, mais la première école que Hizbul Ikhwan a construite au Liban, il l'appelait Madrasatul Iman, soi-disant
l'école de Al-Iman, la foi. Un de nos frères, faisant partie de notre association, enseignait les mathématiques dans cette école. Cette école qui appartenait à Hizb al-Ikhwan, un groupe de gens égarés qui ont des mauvaises croyances. Notre frère enseignait les mathématiques, mais il profitait de sa leçon pour enseigner la bonne croyance. C'est comme ça que le Cheikh Abdullah nous a appris. Il nous a appris à enseigner la bonne croyance. Et c'est pour ça que nos frères, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, que ce soit un chauffeur de taxi, ou bien un vendeur dans un magasin, ou bien un enseignant de mathématiques ou autre, à chaque fois, ils trouvent des occasions, ce frère, pour enseigner la bonne croyance, parce que c'est ce qu'il y a de plus important à enseigner. Et donc, quel que soit le travail que tu fais et la situation dans laquelle tu es, en tant qu'élève du Cheikh Abdullah, rahimahullah, tu transmets au maximum la bonne croyance. Cet homme, alors qu'il était en train d'enseigner à ses élèves, il leur enseignait la croyance, et il a vu dans un livre qui était donné par l'école à ses élèves, il était écrit « Allah est assis dans l'arbre à côté. » Donc il était écrit dans ce livre de la mécréance, il était écrit que Allah est assis sur une branche de l'arbre et il se penche et il chante comme les oiseaux. Donc c'est du shirk évident. Il y a dans cette phrase-là de la mécréance évidente. L'enseignant de mathématiques a dit à ses élèves, barrez cela dans le livre. C'est écrit dans le livre qui leur avait été donné. Il leur a dit, barrez cela dans le livre. Alors il a été convoqué par le directeur et il a été renvoyé de l'école. Parce qu'il a dit à ses élèves de barrer du livre une phrase de mécréance. Il y a une école que l'on appelle l'école de Al-Maqasid, qui est connue au Liban. Dans un livre, dans cette école, il était écrit Allah, c'est ce policier que tu vois sur la route. Allah, c'est ce fermier qui est assis sous un arbre. Cheikh Nabil a dit, à de nombreuses reprises, on a voulu mettre en garde contre cette mécréance, et donc on a envoyé des gens parler au directeur, on a envoyé des gens parler aux responsables, pour qu'il enlève la mécréance de ces livres, et malgré ça, ils ont laissé la mécréance dans ces livres-là. À partir de là, Cheikh Abdullah rahimahullah a dit, le fait de construire des écoles qui enseignent la bonne croyance, et qui mettent en garde contre les mauvaises croyances, le fait que nous-mêmes, on fasse l'effort de construire des écoles, étant donné que dans ces écoles-là qui existent déjà, il y a de la mécréance qui est enseignée et ils ne veulent pas retirer la mécréance enseignée. Cheikh Abdullah rahimahullah a dit, c'est un grand devoir. Cela fait partie des plus grands devoirs que de construire des écoles dans lesquelles on enseigne la bonne croyance. Des écoles qui protègent les enfants de tomber dans la mécréance. Des écoles qui enseignent aux gens la bonne croyance et qui préservent les enfants de tomber dans la mécréance. N'est-ce pas que dans beaucoup d'écoles à notre époque, il est enseigné que l'homme descend du singe? Dans beaucoup d'écoles, même dans les pays musulmans, certains pays musulmans, il est enseigné que l'homme descend du singe. Et ceci contredit le verset du Coran لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, c'est-à-dire que nous avons créé l'être humain dans la meilleure des apparences. Et la meilleure des apparences, ce n'est pas l'apparence du singe. Donc l'homme ne descend pas du singe. Nos écoles que nous avons construites, walillahi alhamd, elles préservent des mauvaises croyances. Elles enseignent aux enfants ce qui est correct et elles enseignent aux enfants de se protéger contre ces mauvaises croyances-là qui sont propagées dans d'autres écoles. Cheikh Nabil a dit, moi-même, j'avais enseigné à l'époque dans l'école qui s'appelle Al-Maqasid, cette école où il y avait ce fameux livre où il était écrit que Allah c'est un policier, que Allah c'est un fermier, un agriculteur.
Il a dit, Cheikh Abdullah, il a insisté pour que j'enseigne dans cette école. Et moi, j'enseignais dans cette école. Et dans ma classe, il a dit, j'enseignais à des centaines d'élèves, des garçons et des filles. Et une fois, dans ma classe, il y avait les 2 filles de la directrice de l'école. Et pendant que je leur enseignais, moi, je leur dictais des phrases. Je ne me basais pas sur le livre qu'il leur est donné. Il a dit, je leur dictais des phrases. Et donc, je leur ai dicté. Et dans les examens, dans les contrôles, je les interrogeais sur ce que moi-même, je leur avais enseigné et sur ce que je dictais. Et parmi ce que je leur ai dicté, il y avait la phrase qui dit que tous les prophètes sont musulmans, avec les preuves qui vont avec. Évidemment, tous les prophètes sont musulmans. J'ai été convoqué par la directrice. Cheikh Nabil a dit, j'ai été convoqué par la directrice. Elle m'a dit, j'ai lu dans le cahier de mes 2 filles que tu leur as dicté que tous les prophètes sont musulmans. Je lui ai répondu, oui. Elle a dit, d'où tu tiens cela? N'est-ce pas que Moïse est un juif? N'est-ce pas que Jésus est un chrétien? Alors, Cheikh Nabil a répondu en citant les preuves. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, c'est-à-dire la seule religion que Allah a agréée, c'est l'islam. Et Allah dit également, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, c'est-à-dire celui qui choisit une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également des hadiths qui indiquent que tous les prophètes sont musulmans, que tous les prophètes sont sur une même religion, dinuhum wahid, donc tous les prophètes sont musulmans. Alors elle n'a pas accepté et elle lui a dit, dorénavant, je veux que tu enseignes uniquement ce qui est écrit dans le livre que nous avons fourni aux élèves. Donc, à partir de toutes ces histoires, on comprend qu'il est réellement un devoir qui incombe sur nous d'enseigner la croyance de vérité aux enfants et aux adultes. Le cheikh, rahimahullah, notre cheikh, il a fait revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire al-sharia, al-aqida wal-ahkam, la croyance et les lois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et son élève, le cheikh Nizar, rahimahullah, il a fait de même. Et la motivation et l'ardeur du cheikh Abdullah, rahimahullah, elle était exclusivement dans le fait de transmettre et de propager la religion, de propager autant que faire se peut la bonne croyance. Le cheikh Abdullah, rahimahullah, disait Ta'abul abdan fi dunya, rahatun fil akhirah, c'est-à-dire fatiguer nos corps dans le bien, dans ce bas monde, ce sera un repos pour nous dans l'au-delà. Le vrai repos, c'est pas le repos d'ici-bas. Le vrai repos, c'est le repos qui est avec la félicité dans la tombe et dans l'au-delà. Mais la plupart des gens, ils ne voient pas plus loin que leur nez. La plupart des gens, ils ne voient pas loin. Ils recherchent le repos immédiat. Les prophètes, eux, les saints, les vertueux, ils regardaient loin devant. Et ils faisaient en sorte d'obtenir le repos dans le futur, c'est-à-dire dans la vie future, la vie future. Le cheikh rahimahullah a dit, beaucoup de gens ont recherché le repos dans ce bas monde, et donc ils ont voyagé en Europe. Le cheikh rahimahullah, il parlait alors qu'il était dans un pays musulman, et il a dit, beaucoup de gens, pour avoir un repos, pour avoir une vie plus facile, avec plus de confort, ils ont voyagé en Europe. Puis, la mort les a surpris, ces gens-là, donc ils sont morts, et leurs enfants ont grandi et sont devenus des mécréants. Combien de gens, leurs enfants, se sont mis à avoir des mauvaises croyances en grandissant dans des pays européens, et l'objectif de leurs parents, c'était quoi? C'était de rechercher le repos ici-bas. Au lieu de rester dans leur pays et de préserver leurs enfants, ils ont souhaité, ils ont préféré aller en Europe. Pourquoi ils sont partis en Europe? Est-ce qu'ils sont partis en Europe pour chercher des grands savants comme l'imam Ahmed al-Rifa'i? Non, il n'y a pas d'imam Ahmed al-Rifa'i en Europe. Donc ils sont partis pour le repos, pour avoir plus de confort. Et la mort, elle ne prévient personne.
Donc ces gens-là sont morts et leurs enfants ont été livrés à eux-mêmes. Cheikh Nabil a dit, mon neveu, mon propre neveu. Il est parti en Norvège. Il a voyagé du Liban jusqu'en Norvège. Et il s'est mis à habiter en Norvège avec son épouse et il a eu un enfant en Norvège. Et son enfant, il l'a envoyé à l'école. Mais son enfant avait des difficultés dans la prononciation. Il était petit, il avait 3 ans. Il avait des difficultés dans la prononciation. Alors, ils ont fait une réunion, les profs à l'école. Ils ont fait tout un conseil. Ils ont convoqué l'enfant de 3 ans et lui ont dit, est-ce que ton papa te frappe? Est-ce que ta maman te frappe? Et l'enfant, il a dit non. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver qu'un enfant, il mette plus de temps que d'autres à prononcer correctement. Ils lui ont dit, est-ce qu'il te tape? Il a dit non. Puis ils ont convoqué le père. Et ils lui ont dit, on a demandé à ton fils, est-ce que tu le frappes ou est-ce que ta femme, elle le frappe? Il nous a dit non. Puis ils lui ont dit, mais attention, si on détecte que son problème de prononciation est à cause de vous, alors on vous retire votre enfant. Et vous savez ce que veut dire on vous retire votre enfant? En France, c'est synonyme de la DAS. Ça veut dire on vous prend votre enfant, vous ne savez pas où il est, vous ne vivrez plus avec lui, et quand il aura 18 ans, peut-être vous pourrez le rencontrer à nouveau. Donc, voilà ce à quoi était livré cet enfant si les professeurs avaient décidé de le retirer à ses parents. Cheikh Nabil a dit, mon neveu, il m'appelait au téléphone et il me disait, qu'est-ce que je fais alors? Et il a dit, je lui ai répondu, prends de moi le conseil et reviens au Liban. Prends de moi le conseil pour préserver ta famille, reviens au Liban. Le cheikh, rahimahullah, notre cheikh, il disait, al-hijra, les girs dans le passé, c'était à Médine, mais aujourd'hui, les girs, c'est au Liban, parce que la science est au Liban. Et le cheikh, rahimahullah, a dit également, au sujet du ma'ahad, cette école dans laquelle est enseignée la religion, il a dit, يخرج علماء أهل السنة, c'est-à-dire que ce madhab fera sortir des savants dans le madhab de Ahl al-Sunnah. Certaines écoles, ce ma'had, donc le ma'had de notre association, il fera sortir des gens qui seront savants dans le madhab de Ahl al-Sunnah. Certaines écoles, dans certains pays, comme en Arabie par exemple, elles enseignent de la mécréance aux enfants dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge, dans les livres des premières classes, il est écrit que Allah Ta'ala est assis sur le trône. Et ceci est de la mécréance. Puis, dans les classes supérieures, les classes au-dessus, ils écrivent dans leurs livres qu'ils enseignent aux enfants, il y a différentes sectes. Et parmi les sectes, il y a les Asha'ira et les Soufiyya. Alors que les Asha'ira et les Soufiyya, ce ne sont pas des sectes. Mais ces gens-là, ils font un lavage de cerveau. Ils éduquent leurs enfants dès leur plus jeune âge avec cette compréhension-là. Ils leur disent que Allah est sur le trône et que les Asha'ira et les Soufiyya sont une secte. Et ils leur disent également, le tawhid, ce n'est pas suffisant de dire la ilaha illallah. Ils leur disent le tawhid, c'est 3 choses. C'est l'unicité de al-uluhiyya, l'unicité de al-rububiyya et l'unicité de as-sifat. Ils ont divisé l'unicité, soi-disant, en 3 catégories qu'ils ont inventées. Comme si ce n'était pas suffisant de croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, de croire qu'il n'est de Dieu que Allah. Donc, un homme qui faisait partie, qui vivait dans Al-Hijaz, qui vivait en Arabie, pour protéger ses enfants, lorsqu'il a connu le Cheikh Abdullah, pour protéger ses enfants d'un enseignement erroné, pour protéger ses enfants de mauvaises croyances, il a décidé de quitter l'Arabie Saoudite. Alors qu'il n'était pas quelqu'un de riche, mais pour protéger ses enfants, il a décidé de quitter l'Arabie et de voyager jusqu'au Liban pour mettre ses enfants dans les écoles de notre association. Le Cheikh Rahimahullah, il a dit à Cheikh Nabil, cet homme-là et sa famille, ils sont comme les muhajirin qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'effort qu'il fournit, le sacrifice qu'il fait à quitter sa maison, à quitter son pays qui n'est pas facile,
et aller dans un pays qui n'est pas le sien pour protéger sa famille des mauvaises croyances, il a dit, ces gens-là, ils sont comme les muhajirin. Et ça, c'est un acte qui est éminent parce que ce n'est pas quelque chose qui est difficile, ce n'est pas quelque chose qui est facile. فأنتم احمدوا الله تعالى أن هيأ لكم من يعلمكم مذهب أهل السنة والجماعة. قولوا الحمد لله على هذه النعمة، وأنكم لم تطلعوا من حصة الوهابية الذين يكفرون كل المسلمين، لا يستثنون إلا أنفسهم. كل واحد من مشايخهم ألف تأليفا يكفر فيه أهل البلاد الإسلامية، يذكرهم ويكفرهم. يقول أهل مصر مشركون يعبدون نفيسة، وأهل المدينة يعبدون محمدا مشركون يقول، وأهل مكة يقول مشركون يعبدون خديجة، وأهل الشام يقول مشركون يعبدون محي الدين ابن عربي، يقول وأهل اليمن مشركون يعبدون أحمد بن علوان. هكذا يكفر كل المسلمين. الله سلمكم منهم، نجاكم منهم. ومن حزب الإخوان جماعة سيد قطب الذين أيضا يقولون البشر كله كافر، يقولون الآن نحن في جاهلية، معناه لا يوجد مسلمون على زعمهم إلا هم، لذلك سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، يريدون بذلك أنهم مسلمون ومن سواهم ليسوا مسلمين. زعيمهم مات منذ نحو 70 سنة تقريبا، كان في بيروت، اسمه تقي الدين النبهاني، كان يسكن في بيروت وله امرأة وأولاد. امرأته يقولون لها أم المؤمنين، وأولاده يسمونهم الوزراء لأنه يسمي نفسه خليفة، بايعوه على زعمهم وهم وزراء له. هؤلاء أيضا يشوشون على المسلمين، لا يبتغون رضا الله ولا يبتغون الآخرة، إنما يريدون التشويش على المسلمين، زرعوا بالتشويش على المسلمين. والله حماكم من جهلة المتصوفة الذين يظنون أنهم على هدى وعلى خير، وهم بدل أن يصلحوا يفسدون، بدل أن يكونوا مصلحين هم مفسدون. الشيطان خدعهم، غرهم الشيطان، زين لهم الباطل. الحمد لله أن الله تعالى أنقذنا من كل هؤلاء. Cheikh Nabil a dit, donc vous remerciez Allah Ta'ala qu'il a fait que les gens vous apprennent la science de la religion, la science de la croyance, la science de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dites Alhamdulillah que nous ne faisons pas partie de ces groupes qui sont égarés, ces groupes qui sont déviés et qui égarent les gens, comme le groupe des Wahhabites. Un des cheikhs des Wahhabites a écrit dans son livre « Ceux qui vivent en Égypte sont des associateurs parce qu'ils adorent Nafisa ». Il a déclaré mécréants les musulmans d'Égypte. Il a dit « Ceux qui vivent en Égypte sont des associateurs, des mushrikoun, parce qu'ils adorent Nafisa, radiyallahu anha, qui est une femme vertueuse. » Et il a écrit « Et ceux qui vivent à la Mecque, ce sont des mécréants, des associateurs, parce qu'ils adorent Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il a dit, et ceux qui vivent dans la région de Hacham, ce sont également des mécréants, parce qu'ils adorent Muhyiddin ibn al-Arabi, radiyallahu anhu, qui était un homme vertueux, etc., etc. Donc il a déclaré mécréants tous les musulmans qui vivent dans les pays musulmans, sauf lui, cet homme-là qui a écrit ce livre, et son petit groupe. Donc Allah Ta'ala vous a préservé de la mauvaise croyance des Wahhabites. Remerciez Allah Ta'ala pour cela. Et il vous a préservé de la mauvaise croyance de Hizbul Ikhwan. Hizbul Ikhwan, c'est un groupe égaré également qui a pour tête pensante un homme qui s'appelait Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, il a clairement dit dans son livre, il a clairement écrit dans son livre, toute l'humanité est mécréante. Il a dit toute l'humanité, c'est-à-dire tous ceux, y compris les musulmans, tous
sont des mécréants. Et il considérait que les seuls musulmans qu'il y avait, c'était lui et ceux qui le suivent, c'est-à-dire ses élèves. Et c'est pour ça que leur groupe, ils l'ont nommé Al-Jama'atul Islamiyya, le groupe musulman, parce qu'ils considéraient que tout ce qui est autre que leur groupe n'est pas musulman. Donc remerciez Allah Ta'ala qu'il vous a protégé et préservé des mauvaises croyances du groupe de Hizbul Ikhwan, ainsi que du groupe de Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, c'est un groupe, leur chef était au Liban. Il est mort il y a environ 70 ans. Leur chef s'appelait Taqiyuddin al-Nabahani. Cet homme prétendait être calife. Sa femme, ses élèves l'appelaient la mère des croyants, puisque lui-même était considéré pour eux comme le calife. Ils appelaient son épouse la mère des croyants. Et ses enfants, ils les appelaient les ministres, parce qu'ils considéraient que voilà, c'était les enfants du calife, et par conséquent, ils les surnommaient les ministres. Ces gens-là avaient également des égarements, et ils prêchaient le faux au nom de l'islam. Allah vous a préservé de ces gens-là, mais il vous a préservé également de Jahalatul Mutasawwifa, ceux qu'on appelle les faux soufis. Le soufisme, c'est quelque chose de bien en islam. Mais il y a des gens qui utilisent le nom du soufisme et qui font à côté n'importe quoi. Le shaitan les a poussés, les a dupés, et au nom de l'islam et au nom du soufisme, ils font des choses qui sont contraires à l'islam. Donc dites Alhamdulillah qu'il vous a accordé des enseignants de Ahlus Sunnah wal Jama'a et que vous ne soyez pas tombés dans le piège de ces groupes égarés. ثم إذا دعيتم إلى مجلس خير، إلى مجلس علم، مجلس فيه نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، لا تقصروا في الحضور، لأن تأييد مذهب أهل السنة بالقول وبالفكر وبالمال فرض واجب. بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في الفكر، هذا يعين بفكره، يساعد بفكره على تقوية دعوة أهل السنة. وبعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في تحصيل المال، عندهم ذكاء في التجارة، هذا يساعد الدعوة بماله. وبعض الناس الله تعالى جعل قوتهم في بيانهم، في لسانهم، هذا يجب عليه أن يؤيد مذهب أهل السنة باللسان، بالكلام. كل يعمل على حسب وسعه، واتركوا الكسل. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول في الدعاء صباحا ومساء وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من العجز صالح يسمى عجزا، والكسل ضعف الهمة عن طاعة الله، هذا معنى الكسل. الله تعالى يجعلكم من الذين يعملون لتقوية مذهب أهل السنة والجماعة حتى تكونوا من الفائزين إن شاء الله بالدرجات العالية. Cheikh Nabil a dit, et également lorsque on vous appelle pour assister à des assemblées de sciences de religion, lorsqu'on vous appelle à faire des choses qui renforcent la da'wah, qui renforcent l'appel à l'islam, alors ne faites preuve d'aucun manquement. Venez assister aux assemblées de religion, de sciences, et venez assister également aux activités qui permettent de propager la science de la religion. Le fait de renforcer le madhab de Ahlus Sunnati wal Jama'a, que ce soit avec la réflexion, ou bien avec l'argent, ou bien avec la démonstration par la langue, tout ceci est un devoir. Il y a des gens que Allah Ta'ala a dotés d'une grande compréhension et intelligence, et ils peuvent mettre à profit cette intelligence qu'ils ont pour trouver des idées afin de faire propager la science de la religion et la bonne croyance. Ces gens-là, ils se doivent d'utiliser cela dans ce bien-là. Ils se doivent d'utiliser leur intelligence et leur réflexion afin d'aider à la propagation de la da'wah. Il y a d'autres personnes, Allah leur a accordé une force dans le fait d'acquérir de l'argent. Ils sont forts en commerce.
Ils ont cette capacité facile à pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ils se doivent alors d'aider la da'wa, d'aider le madhab de Ahlus Sunnah wal Jama'a avec l'argent qu'ils ont pu obtenir et que Allah leur a accordé. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui ont cette facilité à parler, à qui Allah Ta'ala a accordé une force et une éloquence, une force dans le fait de parler et d'être démonstratif. Allah Ta'ala leur a accordé ce grand bien, qu'ils le mettent alors à profit en utilisant leur langue dans le fait d'enseigner le bien, d'enseigner la science de la religion et le madhab de Ahlus Sunnah. Également, délaisser al-kasal, c'est-à-dire la fainéantise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un dua dans lequel on demande à Allah Ta'ala de nous préserver contre la fainéantise. Dans ce dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la parole suivante: wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. لا يهتدي إلى ما له فيه خير لآخرته. Al-'ajz, c'est le fait de ne pas accomplir les choses qui sont un bien pour son au-delà. Ne pas faire ce que tu te dois de faire pour gagner le paradis, c'est ça al-'ajz. Et al-kasal, c'est le fait d'avoir la fainéantise quant au fait d'obéir à Allah Ta'ala, le fait d'avoir la flemme, d'avoir une faible motivation dans l'accomplissement de l'obéissance à Allah Ta'ala. Donc, le prophète nous a enseigné un dua dans lequel on demande à Allah de nous préserver contre al-'ajz, qui est le fait de ne pas faire ce qui nous mènera au paradis, et contre al-kasal, qui est le fait d'avoir la fainéantise et qui nous empêche à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. ونختم بهذه الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. معنى كان حقا على الله أن يرضيه وعدا منجزا من الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث العظيم الفائدة اعملوا به لا تتركوه. وتوجد رواية ثانية: من قال إذا أصبح وإذا أمسى. وفي رواية: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لذلك قال شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه: فالإنسان يقول اللفظين صباحا ومساء. يقول اللفظين صباحا ومساء. ورد في حديث آخر صحيح أيضا: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هكذا يقرأ كما يقرأ القرآن. فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. معناه الرسول كافر وضامن الذي يقول هذا، لكن كل صباح لا يترك صباحا واحدا، كل صباح يقول في يوم القيامة لما الرسول يذهب إلى الجنة صلى الله عليه وسلم، هو أول من يدخل الجنة. الجنة لها 8 أبواب. يأتي الرسول إلى باب الجنة ويوجد على الباب حلقة يحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة رضوان اسمه، يقول من؟ ويقول محمد، ويقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. يفتح له الباب، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء يدخلون، ثم أول أمة سيدنا محمد الذي كان يقول هذا الرسول يمسك بيده ويدخله الجنة. إذا كانت امرأة منسوبة للرسول يمسك بيدها بلا حال لأنها محرم، الرسول لها محرم. والتي هي ليست منسوبة فوق ثوبه تحقيقا لقوله يمسك يدها فوق الثوب يدخلها الجنة. بعد أن تسمعوا هذا لا تتركوا هذا
الآن نقول مع بعض الروايتين. قولوا معي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. مع الغنة كما يقرأ القرآن كلها. وفيكم آمين. فوق ثوبها، من يدها فوق ثوبها، شيء خفيف على اللسان، انظروا كم ثوابه عظيم. Cheikh Nabil a dit: je vais vous donner une dernière utilité. Écoutez-la bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala idha asbaha, c'est-à-dire celui qui dit au matin: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan ala Allah an yurdiyah, c'est-à-dire que c'est une promesse de la part de Allah Ta'ala de le faire entrer au paradis. Celui qui dit le matin: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya, il a une promesse de la part de Allah Ta'ala qu'il entrera au paradis. Il y a une autre version qui est confirmée également, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala idha asbaha wa idha amsa, c'est-à-dire celui qui dit cette phrase le matin et qui l'a dit également le soir, matin et soir. Et il y a une autre version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadir rasula. Au lieu de nabiyya, il dit rasula. Et il récite avec le tajwid comme lorsqu'on récite le Coran. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadir rasula. C'est pour cela que notre cheikh rahimahullah, il nous conseillait de réciter les deux versions et de réciter matin et soir. Comme il y a une version qui dit le matin seulement, il y a une version qui dit matin et soir, il y a une version avec Nabiyya, il y a une version avec Rasula. Le cheikh nous incitait à dire chacune de ces deux versions le matin et le soir. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit cela, sabahan wa masa'an, que celui qui dit cela, il a dit فَأَنَا الزَّعِيمُ لَأُدْخِلَهُ لَأَخُذَنَّ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. لَأَخُذَنَّ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Donc, cela signifie: je me porte garant de le prendre par la main au jour dernier et de le faire entrer au paradis. Donc c'est quelque chose qui est un bien immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier qui entrera au paradis. Le paradis possède 8 portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avancer au jour dernier et il y aura un anneau accroché à la porte du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bouger cet anneau-là. C'est alors qu'un ange à l'intérieur va dire Man, c'est-à-dire c'est qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra Muhammad. Alors cet ange dira Bika umirtu alla udkhila ahadan qablak, c'est-à-dire j'ai été ordonné de ne faire entrer personne au paradis avant toi. C'est toi le premier que je dois laisser entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis, puis les autres prophètes, puis les meilleurs, les vertueux de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit entré au paradis ainsi que ses frères prophètes, celui qui disait Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendra sa main et il le fera entrer au paradis. Si c'est un homme, il lui prendra sa main.
si c'est une femme qui fait partie de sa descendance, alors il la prendra également par sa main. Et si c'est une femme qui ne fait pas partie de sa descendance, alors il la prendra par-dessus le vêtement, au niveau du bras, mais par-dessus le vêtement. Donc, c'est quelque chose qui est éminent et qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Et il convient, après avoir entendu ces hadiths, que personne parmi nous ne délaisse cette parole-là matin et soir avec les deux versions. الصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف يعني الذي يريد أن يكسب هذا يعمل هكذا يقول في هذا الوقت هذا معنى الصباح وهذا معنى المساء. Quand on dit le matin, c'est à partir du subh jusqu'à environ 3h30 après le début du subh. Et quand on dit le soir, cela veut dire à partir du début de la prière du Maghrib, du début du temps du Maghrib, jusqu'à environ 3h30 après le début du temps du Maghrib. Il convient que la personne récite cette parole dans cet intervalle-là. Ces deux intervalles. نهلل جماعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كلهم يقولوا بعدين. Dites, répétez après Cheikh Nabil. اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله بارك الله بكم جميعا رحم الله الشيخ عبد الله